Even for small buildings, it is important. And that is done by electrical engineers. Okay. So ventilation services, they are applicable to only large buildings, large office buildings, malls, and tall buildings. Only they need ventilation services. Okay, you have been introduced to HVAC, right, in your basic civil. That is done by mechanical engineers, not really by civil engineers. Okay, electrical services drawings means that where you are going to lay the electrical wires. So in one of our previous exercises, we had seen the site plan, right? We drew a building with a shape like this, right? Like, the shape of a building Yes, on sir. with Yes, sir. the site plan and the service plan. You actually had drawn the service plan, but that was mostly regarding the service plan that is usually submitted to the uh, local bodies. Local bodies ലോട്ട് submit ചെയ്ത service plan ആണ് നിങ്ങൾ അതിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Local bodies don't need actually building service, detailed building service plans. അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സർവീസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നിങ്ങൾ വരച്ച പോലത്തെ ഒരു ഡ്രോയിങ്സ് മാത്രമാണ് ആവശ്യം. But for construction purposes, for the engineer, site engineer, we prepare detailed building service plan layouts. So in case of electrical drawing, what we do is we will show the wirings. Okay, with various types of lines, we show the wirings. We also show the locations of various plug points. Okay, and electrical connections. That is done by electrical engineers. Even though the syllabus says that you have to draw service plans, detailed drawings on building services, I am not going to include that because it is actually irrelevant to us civil engineers. So we will just concentrate on the plumbing, water supply, and the wastewater services. Okay, water supply and wastewater services. So and the prominent part of this plumbing building service is the septic tank and the soft pit. Okay. So plumbing മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് as building services. So plumbing ൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? Can you just add? Where do we get the water supply from? Kerala Water Authority. Okay. KWA main pipe. Okay. KWA main pipe il ninnu we get our water supply connection. So what KWA main pipe il ninnu we get sorry, let me just place it here. It draws from the KWA main pipe. Okay, where does this pipe go? The water connection pipe, പുറത്തുനിന്നുള്ള main connection pipe. What is it connected to? Tank. Storage tank. Yeah, you mostly get the underground storage tank, right? Mostly in Kerala, the practice is if this is the thing, main pipe, this is the ground level. You store the water that is being supplied in an underground water tank.
Okay. So this will get filled automatically, right? This KWA, they are supplying water from a large tank. Okay, you might have seen this very tall train structure, large tanks. Kandatille? Yes, sir. Okay, so they store this water in a very large tank at a very big height, very big height. Okay, so the purpose is that when they are opening the valve here, all this water, they go through all these main pipes that they are laying all throughout the road. And it gets filled inside these large pipes, main pipes, and they are also connected to the individual house pipes. Okay, water connection pipes. We call it connection pipe, WC. Okay, and due to the pressure, it will directly fill all the underground tanks. Suppose our it can also actually fill up or give water if it is always open. These tanks, if they are always open, you don't actually even need tanks in our homes. ഈ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഈ ടാങ്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് യൂസ് ദാറ്റ് വാട്ടർ ഫോർ യുവർ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസസ്. ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ടാപ്പിലോട്ട് ഈ വാട്ടർ വരും. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദിസ് സൈറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ലെസർ ദാൻ at a lower point than the water here. അപ്പോൾ ഇവിടെ മേലെ വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രഷറിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ വാട്ടർ ടാപ്പിലും വരും. But the problem with our water supply system is that it will not be open at all times. They will supply at regular intervals, mostly for 1 or 2 hours per day for a particular locality. So നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ആ ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് we'll keep the water, the water will get stored in our water tank, and later we'll use a pump and take the water upwards and store it in an overhead tank, right? അല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഓവർഹെഡ് ടാങ്കിൽ വെക്കും, അത് സപ്ലൈ ചെയ്യും. So that is our first part, that is the water supply. ഇനി വരുന്ന പ്ലംബിംഗ് എന്താണ്? ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പ്ലംബിംഗ് okay, this water supply is being taken to our toilets, wash basins, normal taps also. Okay, so we need plumbing. Okay, and mostly we do PVC pipes for this purpose, and we take this clean water to toilets, wash basins and taps. ഇനി എന്ത് പ്ലംബിംഗ് ആണ് ആവശ്യം? I'm just going through this. Okay, ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ കിട്ടാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡ്രോയിങ് ആയിട്ട് 100% ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്ലംബിംഗ്, water supply plumbing ഉണ്ട്. That water is first taken to the overhead tank on top of your house, and then from there water is taken to various rooms, in your toilets, in your bathrooms, in your kitchen, and wherever you have your wash basin. That is done by using PVC pipes. ഇനി എന്ത് എവിടെയാ പൈപ്സിന്റെ ആവശ്യം വരിക? സർ ഡ്രെയിനേജിലൊക്കെ. ഡ്രെയിനേജിലാണ്. എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്? ബേസിക്കലി the wastewater. Okay, the next part is the wastewater pipes. This could be from kitchen, bathrooms, and water closets. Okay, these two can be actually, as per our conditions, as per our community standards, we actually take them to the public drains. Okay,
വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്സിൽ ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ എങ്ങോട്ടാ പോവുക? സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്. ഓക്കെ, ഹലോ കേട്ടില്ല. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഈസ് ആക്ച്വലി എ പ്രിമിറ്റീവ് മെത്തേഡ്. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അത്ര ഡെവലപ്ഡ് ആവാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ടാ പോവുക? Sir, manholes. Manhole അല്ല. Soap pit. It goes to soap pit. So we'll see this in detail in this particular session. Septic tank is not, I think I have mentioned this in our BCE class. Septic tank എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെവലപ്ഡ് സൊസൈറ്റിക്ക് ചേർന്ന ഒരു പരിപാടി അല്ല. Okay, it should be restricted to only rural areas where density is low. പക്ഷേ നമ്മുടെ കൺട്രി പൂർ ആയതുകൊണ്ട് and because of the various restrictions that is put upon by uneducated people, നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഈ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് സോഫ്റ്റ് പിറ്റും വെച്ചാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. In developed society, this thing should directly go to sewers and to sewage treatment plants. Okay. So these are the various plumbing systems. So water closets under water closets in a pipe it, you have to take that to septic tank or soak pit, or if you have a sewer system, you can take it directly to a public sewer. So we have to show in our drawing, in our side drawing, not side drawing, in the building drawing, you have to show the location of various plumbings or various pipes. So that is our building drawing. Okay. Sorry, building service drawing. Okay. So can you see this drawing here? Is it clear? Yes, sir. Okay. Clear. So in this, this is an example of how pumping is shown for drainage. Okay. So here, ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ്. See, S is, let's see what S is. S is a sink, WB is wash basin. Okay, this is a water cooler wastage. There is a water closet. Again, there is a wash basin. So these are all using water, right? And they are all producing wastewater. Sink, wash basin, cooler, all these things are creating just normal wastewater. It can go to the drains. And that can be taken to the outer public drain. And there are other things like the water closets. Okay, there are other things like the water closets which produce really foul wastewater, which has to be taken to either the septic tank or the soak pit. I want you to use this as a template and apply this to your site plan that you have drawn for the building. Drawing undallo. Okay. Where? Show you. Okay, this was your the typical building that you have drawn for the site plan and service plan, right? Where was the kitchen? Kitchen എവിടെയായിരുന്നു ആ ബിൽഡിംഗിൽ? അവിടെ സാറിന്റെ കേഴ്സറിന്റെ അവിടെ. Okay. So probably you had your sink here, am I right? Sink, water sink. Yes, sir. Yeah. And I think you had your toilet here. Yes, sir. Toilet. Yes, sir. What was the building? What was the room here? This room എന്തായിരുന്നു? I don't remember. That is why I'm asking. Sir, അതാണ് ടോയ്ലറ്റ്. Sir, ഒരു സർ താഴെ ബാത്തും മുകളില് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റും. Sir, ഒന്ന് present ചെയ്തോട്ടെ. അതെ, അത് ബാത്തും മുകളില് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റും.
Okay, water closet. Okay. Felix എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു? എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു? കേട്ടില്ല. സാർ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്ലാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ അതിന്? അല്ലാതെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താലേ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. I think so, sir. Okay. So you have the kitchen there and the water closet and the bathroom. ഇവിടെ ലിവിംഗ് റൂം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ലിവിംഗ് റൂമില് എവിടെയെങ്കിലും ഐ തിങ്ക് യു വിൽ ഹാവ് എ വാഷ് ബേസിൻ ഓൾസോ, റൈറ്റ്? കിച്ചണിൽ there is a sink. Okay, sink is here and the water closet at the top right. Water closet under, there is a closet there and beneath that you have the bathroom. And Felix, just show an appropriate place for a wash basin in the living room. Living room il wash basin undaville. Dining room ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. Yeah, അവിടെ നമുക്ക് വാഷ് ബേസിൻ വെക്കാം. Okay, that's enough. Okay. So ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ? You have to show sort of representative image of a water closet here. You can show a sink here. Okay, anything. You can just draw a rectangular box and say write S here. Okay, and here you can again draw a rectangular box representative of rectangular. Appropriate shape use cheyam. Okay, you have to resemble a wash basin. Okay. This will be a wash basin. This will be a sink denoted by S. This will be a water closet. Okay, and you will also have a drainage system here from the bathroom. Okay, you will have a, I'll explain this to you. You will have a trap here. I'll explain that in a moment. But most of you had your septic tank here, right? Septic tank because only here you had space only here. So ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എല്ലാം ആക്ച്വലി എങ്ങോട്ടാ പോവുക? Like sink, wash basin and bathroom. Okay, that water does not need to go to the septic tank or soak pit. This is the soak pit. This is the septic tank. Okay, so this is our, sorry. And if a friendly space it is only representative. This is the public road. And this is the entire plot. Okay, let's say this is the plot. So you have to show through where this pipe is going. Okay, so this wash basin ninnulla vellam edukande. So what I do, ഞാൻ ഒരു pipe ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു. Okay, and then I take a left turn. I go through here. ഈ വാഷ് സർ ഇതുപോലെ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ സർവീസ് പ്ലാൻ വരച്ചത്? വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ. സർവീസ് പ്ലാനിൽ പക്ഷേ അകത്തുള്ള ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സർവീസ് പ്ലാനിൽ കാണിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ ഈ ഇന്റേണൽ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ സർവീസ് പ്ലാനിൽ. ഔട്ടർ ഡയറക്ഷൻസ് മാത്രമല്ല കാണിച്ചില്ല. ഇവിടെ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്സിന്റെയും വാഷ് ബേസിന്റെയും സിങ്കിന്റെയും ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങളുണ്ട് വരാനുള്ളത്. ഐ വിൽ ടെൽ യു. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഹിയർ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഇതിൽ കൂടി കൊണ്ടുവന്നു. And I'll take the wastewater from the sink also.
if you are looking at this figure, ഈ IC എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി? Can anyone guess? Inspection chamber. Inspection Chamber. Inspection chamber ആണത്. Okay. Why am I placing this thing exactly at these points? എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Sir, അത് joints means vertical joints അവിടെ ജോയിൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കും. ഇൻ വെരി ബിഗ് ബിൽഡിങ്സ് അതൊരു മാൻ ഹോൾ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇൻ അവർ കേസ് ഇൻ സ്മോൾ ബിൽഡിങ്സ് മോസ്റ്റ്ലി അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു പൈപ്പിൽ കുറച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാർട്ടായിട്ട് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു സ്ഥലം മാത്രമായിട്ട് കാണിക്കും. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ IC എന്ന് എഴുതുക. In all such places, you have to create a small inspection chamber. Ella intersections, turns. Why are we providing this? Can anyone guess? Inspection chambers endina kodukkunna? Sir, edakki block. Exactly. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്സ് ഈ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് എല്ലാം വന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായി അല്ലാതെ ചോറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ബ്ലോക്ക്ഡ്, വി ഹാവ് ടു ബി ഏബിൾ ടു ക്ലീൻ ഇറ്റ് ബൈ യൂസിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെത്തേഡ്സ്. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ എവറിവെയർ വേറെവർ ഇറ്റ് ടേൺസ് യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് വൺ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഞാനൊന്നും കൊടുത്തു. ഹിയർ ഓൾസോ ഐ പ്രൊവൈഡഡ് വൺ. സോ ഓൾ ദീസ് ലൈൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി വേസ്റ്റ് പൈപ്പ്. Okay, WP എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി വേസ്റ്റ് പൈപ്പ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കേണ്ട കാര്യം ഗള്ളി ട്രാപ്പ് ആണ്. You have to show traps. എവിടെയാണ് ട്രാപ്പ് ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഡു യു നോ വാട്ട് ഈസ് എ ട്രാപ്പ്? അറിയാമോ? വെള്ളം പോവാനുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റ് അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമോ? സാർ മുടിയൊക്കെ കുടുങ്ങാൻ. മുടി കൊടുക്കാനല്ല ട്രാപ്പ്. ആഹാ, അത് ഏത് നിങ്ങളുടെ ഓക്കെ, അത് ചെറിയൊരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞേ? വെള്ളത്തിന്റെ വാട്ടറിന്റെ ഒരു ലെവൽ എപ്പോഴും അതിനകത്ത് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, എയർ ഫ്ലോ വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട്. That is the thing. You can see that in all water closets. Water closets ഇതേ ഒരു കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ പതിപ്പ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കും. If you have seen the water closets, കമോഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു യു ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ? Have you ever thought about it? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോ. എന്തിനാ? ബേസിക്കലി ഇവിടെ വെള്ളം എപ്പോഴും ഫില്ലായി കിടക്കും. വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഹാവിംഗ് സച്ച് എ തിങ്? ഈ പൈപ്പ് തിരിച്ച് എങ്ങോട്ടൊക്കെ സ്മെല്ല് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇവിടെ നിന്നുള്ള സ്മെല്ല് ഒന്നും കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മോസ്കിറ്റോസോ ഇൻസെക്ട്സോ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കയറി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് വി പ്രൊവൈഡ് എ വാട്ടർ seal here. This is what is called a trap. Okay, and in case of most of the bathroom connections also we have to provide that. Okay, theoretically അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. പലപ്പോഴും അത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല. because in our situation it is already going to the normal open drain. പക്ഷേ in foreign countries what happens is that even your bathroom water, your sink water, it is also going to the public sewer. Okay, so public sewer is fully connected and public sewer it will be extremely smelly. You have all sort of gases, all sort of all things. So you have to prevent that smell from coming to your bathroom. So you always put a gully trap for the water outlet in your bathrooms. So അതിലാണ് ഗള്ളി ട്രാപ്പിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ അതിന്റെ ട്രാപ്പ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. even though it is not as efficient because it does not need to be that efficient because നമുക്ക് ഇവിടെ sewers ഇല്ല. Our water is actually going to an open public drain. ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പബ്ലിക് ഡ്രെയിനിലോട്ടാണ് എങ്ങനെയാലും പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് സ്മെല്ലിന്റെ ഇഷ്യൂ അവിടെ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ,
I was just mentioning it. നമുക്ക് അവിടെ ട്രാപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ GT എന്ന് എഴുതണം. ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ GT എന്നോ ട്രാപ്പ് എന്നോ എഴുതി വെക്കുക. ഇനിയുള്ള പോയിന്റ് ആണ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൻ്റെത്. ഓക്കെ, ദിസ് തിങ് സിമിലർ ടു ദിസ്, അഗെയിൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പൈപ്പ്. ഓക്കെ, സീവേജിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് യു വിൽ കണക്ട് ഇറ്റ് ടു ദി സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ലേ? വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൽ നിന്നുള്ള ട്രീറ്റഡിഫിക്കേഷൻ യൂറിൻ എല്ലാം ഉള്ള വെള്ളം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യു വോണ്ട് ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ദി പബ്ലിക് ഡ്രെയിൻ, ഇൻസ്റ്റെഡ് യു വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദി സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്. Okay, so this is basically what I was trying to say by you being drawing a building service plan. നേരത്തെ അതേ ബിൽഡിംഗ് തന്നെ എടുക്കുക. ആസ് ആൻ എക്സസൈസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു, നേരത്തെ അതേ ബിൽഡിംഗ് തന്നെ എടുക്കുക ആൻഡ് ഡ്രോ ദിസ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഓൺ ദിസ് സൈഡ്. ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, അതിലൊന്നുമില്ല. വളരെ ചെറിയൊരു സ്കെയിലിൽ മാത്രം ഡ്രോ ചെയ്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് യൂസ് ആ ബൗണ്ടറീസ് ഒന്നും കാണിക്കണമെന്ന് പോലും ഇല്ല ആക്ച്വലി. നിങ്ങളുടെ അതേ ഡ്രോയിങ് എടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ അതേ ലൊക്കേഷൻ, സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന്റെ ലൊക്കേഷൻസ് എടുക്കുക, ഫ്രണ്ടിലെ റോഡ് കാണിക്കുക ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ദീസ് എക്സ്ട്രാ പൈപ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഷോ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബേഴ്സ്. ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബേഴ്സ് IC എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇൻ സിമിലർ ഫാഷൻ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദി വാട്ടർ സപ്ലൈ പൈപ്സ് ഓൾസോ. പക്ഷെ അത് ഞാൻ കാണിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. It will be of more work to you. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. I'll just show you an example. Okay, it will look like this. ഇതിന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇത് വരയ്ക്കണ്ട. This will be your main supply, water supply line. In our case, it will be the main line of water authority. Okay, there is a communication pipe എന്ന് പറയും, അതിനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലെ ഇതുമായിട്ട്. There will be a stop cock എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാൾവാണ്. കൂടാതെ it will also measure the amount of water that is entering into your pipe. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ടുള്ള പൈപ്പിലോട്ട് എത്ര വാട്ടർ കയറുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, that you denote by using a stop cock. അവിടെ ഒരു വാൾവ് ഉണ്ടാവും, ഒരു വാട്ടർ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസും ഉണ്ടാവും. You will learn that in detail in your environmental engineering subject, I think, in your higher semesters. Okay, അതൊന്നും ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യുവർ സർവീസ് പൈപ്പ്. ഇതിൽ കൂടി എല്ലാം വാട്ടർ ആണ്, പ്യുവർ വാട്ടർ, ക്ലീൻ വാട്ടർ പോകുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ദർ ഇസ് എ ടോയ്ലറ്റ് ഹിയർ, അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ okay, there is a tap here, അങ്ങോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. There is a wash basin here, അങ്ങോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. There is a sink here, അങ്ങോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഫ്രഷ് വാട്ടർ, ക്ലീൻ വാട്ടർ എവിടെയൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പൈപ്സിന്റെ ഒക്കെ ലൊക്കേഷൻസ് മാത്രം കാണിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സർവീസ് ബിൽഡിംഗ് സർവീസ് പ്ലാൻ. ഓക്കെ, അതും നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി കാണിക്കേണ്ടതാണ്, ബട്ട് ഐ എം സെയിങ് യു ഡോണ്ട് ഡ്രോ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, for you the syllabus actually kind of focuses on the wastewater disposal system like septic tank and soak pit. അതുകൊണ്ടാണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിന്റെ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം. ആക്ച്വലി ഇഫ് യു ആർ ഡ്രോയിങ് ദി പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം ബിൽഡിംഗ് വാട്ടർ സർവീസ്, ബിൽഡിംഗ് സർവീസ്, യു ഹാവ് ടു ഷോ ബോത്ത് ദി പ്യൂർ വാട്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് ദി വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പൈപ്സ്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങളിപ്പോ തൽക്കാലത്തേക്ക് വരയ്ക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ ലോഡ് ഓൺ യു. അത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണ്ട. പറഞ്ഞു സർ, നമ്മൾ സർവീസ് പ്ലാൻ വരച്ചപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തല്ലോ ശരിക്കും? PSC CP നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തോ? ആക്ച്വലി യു ഓൾസോ ഇതിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഓവർ ഹെഡിൽ ഒരു ടാങ്കിന്റെ കാര്യം കൂടി ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 100 ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ ടിപ്പിക്കൽ രീതി അല്ല. ഇപ്പോ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രം മൈ ഹോം, നിങ്ങളുടെ ഹോമിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് വീട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ പ്ലോട്ടിൽ. ഫ്രം ദിസ് സൈഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു കണക്ഷൻ പൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഹിയർ യു ഹാവ് ഐ ഹാവ് ആൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടാങ്ക്. എന്തിനാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടാങ്ക്? ആ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ. ഫ്രം ദാറ്റ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടാങ്ക് ഏകദേശം അതേ ലൊക്കേഷനിൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഐ ഹാവ് ആൻ ഓവർ ഹെഡ് ടാങ്ക്. അങ്ങോട്ട് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് റീസൺ ഐ വിൽ ഹാവ് ടു ഷോ, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രോയിങ് വരച്ച് ഇവിടെ കാണിക്കണം. ഐ വിൽ ഹാവ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ആൻ ഓവർ ഹെഡ് ടാങ്ക് ദർ. അതിന് ഓരോ ഫ്ലോറിനായിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇതൊരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് പ്രോബബ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഫോറിൻ കൺട്രി. അവിടെ എന്താ ടാങ്കിന്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല, ബിക്കോസ് വാട്ടർ സപ്ലൈ വിൽ ബി ഗോയിങ് ത്രൂ ഓൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഡേ.
ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടുത്തെ വാട്ടർ പ്രഷറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടാപ്പിൽ എല്ലായിടത്തും വെള്ളം കിട്ടും, പമ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അത് കാരണം ഓവർ ഹെഡ് ടാങ്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ ഡ്രോയിങ് ഫോർ അവർ കണ്ടീഷൻ, അവർ സിറ്റുവേഷൻ, നമുക്ക് ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ടി വരും. അതൊന്നും നമ്മൾ സർവീസ് പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോലും ഇല്ല. സർവീസ് പ്ലാനിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു വാട്ടർ പൈപ്പ് എടുത്തു, എന്നിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു, അത്ര മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇവൻ ദി സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് ഈസ് നോട്ട് ഷോൺ ദേർ. അതൊരു ഡിഫറൻസ് അല്ലേ? ഞാൻ ടാപ്പിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ ടാപ്പിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്, സിങ്കിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്, വാഷ് ബേസിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ സർവീസ് പ്ലാനിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് സർവീസ് പ്ലാൻ ഈസ് ഗിവൺ ടു ദി ലോക്കൽ ബോഡി ഫോർ അപ്രൂവൽ. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ പർപ്പസ്, അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ദിസ് സർവീസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്. എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ പൈപ്പ് വരേണ്ടത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് എവിടെ വന്നെന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ മൈ കേസ് ഇവിടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടാങ്ക് എവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ, ഓവർ ഹെഡ് ടാങ്ക് ഞാൻ എവിടെ വരണമെന്ന് വരച്ച് വയ്ക്കും, എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പൈപ്പ് പോകുന്ന എല്ലാം വരച്ച് വയ്ക്കേണ്ടി വരും. ദിസ് ഈസ് ഓൺലി എ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഡ്രോയിങ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ സാധാരണ വീടിന്റെ കാര്യം വരയ്ക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പൈപ്പുകളുണ്ട്. ഓവർ ഹെഡ് ടാങ്ക് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ വീട് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടിന് മുകളിൽ ഓവർ ഹെഡ് ടാങ്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടാങ്കും ഉണ്ടാവും. അവിടെ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് മേലെ അടിച്ച് പമ്പ് ചെയ്യാണ് കയറ്റുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ബാത്റൂംസിലെല്ലാം വെള്ളം കിട്ടുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് വരയ്ക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് വിൽ ബി കോംപ്ലക്സ്, നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണ്ട. ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ ഒരു വീടിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിഗറും അല്ല ഇത്. ഓക്കെ, കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഉള്ള ഒരു വീടിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല വാട്ടർ സപ്ലൈ. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ എം സെയിങ് ഡോണ്ട് ഡ്രോ. പക്ഷെ ഐ വാണ്ട് യു ടു ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് വാട്ടർ സപ്ലൈ സർവീസിന്റെ പ്ലാൻ. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ്സ് കം ബാക്ക് ടു അവർ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പൈപ്പ്. ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം സൈഡ്. ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ. ഓക്കെ, പ്ലാൻ ഡിവിഷൻസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കണം. റൂംസിന്റെ വാൾസിന്റെ ആയിട്ട് കാണിക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ സ്കെച്ച് പോലെ ഇട്ടാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഷോ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതിലത് കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, എന്നാൽ അത് വേണ്ട. ഓക്കെ, just show the location of sink, wash basin and the trap here. ഇവിടുത്തെ ട്രാപ്പ് ബാത്റൂം കാണിച്ചാൽ അത്ര മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ആൻഡ് ദെൻ ടു സോക്ക് പിറ്റ്. സോ നൗ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ദാറ്റ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വരച്ചതിന്റെ ഈ ആഴ്ചത്തെ ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ്. മെയിൻ പാർട്ട് ഇസ് ദിസ്. Okay, you let go of this top part, you don't need to draw it. I'll just zoom it now. Okay, kanda ivare idile inspection chamber ne patti korchu detail aayittakku varachu vechittund. From where it is coming, they are made a small inspection chamber. It is not exactly a manhole, because manhole nu paranja it should be accommodating and a full grown man. Appo adinte avashyamilla. Cheriya oru inspection chamber vechitte avade you will have opening to this all these pipes. So just go through this. You don't need to draw it for our exercise. This is the trap I am talking about. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു U shape ഇതുണ്ടാവും എല്ലാ closets. In foreign countries that is also given to normal water pipes, waste water pipes. So ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ draw ചെയ്യണ്ട. This is the arrangement of waste outlets. Don't draw this. You only have to draw the septic tank and soak pit. So do you know what happens in a septic tank? Septic tank എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ആർക്ക് പറഞ്ഞൂടെ? What do you think happens in a septic tank? സർ ഇങ്ങനെ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ആദ്യം ഒരു ഡിവിഷനിൽ കയറും. അത് ശരിയാണ്, പല പല ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതില് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ആണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇഫ് യു ഹാവ് സീൻ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഡ്യൂറിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഡിവിഷനിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ആൻ ഓപ്പണിംഗ് അറ്റ് ദി ബോട്ടം. ഉണ്ടോ? ഹിയർ there is an opening at the bottom. ഇവിടെ ഒരു സ്ലാബ് പോലെ ഒരു ഡിവിഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിയിൽ സ്ഥലമുണ്ട്. So that means when water comes, the waste comes here, it goes like this, and here is the outlet. Okay, water comes like this, it goes through here
and finally it comes here, and the outlet is also on the top. In normal septic tank that we have in our homes, ഇവിടെ രണ്ടാമതൊരു ചെറിയൊരു വാളും കൂടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ബേസിക്കലി വാട്ടർ ഇങ്ങനെ വരും, ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വാൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ in this case, in this particular drawing, that is not there. Probably it is for a very small septic tank here. ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, you have anaerobic decomposition. Okay, a properly made septic tank, it won't even need cleaning. Septic tank cleaning പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല. Sometimes it just becomes overflow. Okay, അതായത് ഇത് full ആയിട്ട് നിറയും with fecal waste, and in such a situation you have to call someone to clean it. You have to pump it. ഒരു ടാങ്കർ വിളിച്ച ടാങ്കറിലോട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് they will dispose it somewhere, mostly responsibly. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ്. Okay, but the thing is, actually, if it is working properly, the thing is the waste will come. It will not have any sort of connection to air. So anaerobic bacteria act ചെയ്ത് decompose ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ basic principle. So the solid waste will come, fecal matter. It will first come, and we are providing a time for it to settle. The minimum 24 hours time എടുത്ത് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. Okay, within that time the bacteria will start acting, and continuously it will decompose this material. And അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ആക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് this fecal matter keeps on getting reduced. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ വരും, ഈ വാട്ടർ ഇവിടെ വരും, ഇതൊരു 24 മണിക്കൂറോളം ഇവിടെ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ ടാങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. So this is where I had mentioned this to at least some of the students in the last class regarding the size of septic tank. എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഇതില് this is 2 meter into 90, right? It is not fixed. Actually, as per Indian standards, an Indian citizen, Indian adult uses 135 liters per day. Okay, that kind of water is actually coming to the septic tank or whatever water source that is there. For septic tank, actually, I need a percentage correction because only the fresh water is coming to the septic tank, right? So, other than sense, if there is this amount of water that is coming to the septic tank, you have to give a 24-hour settling time. So, 24 hours, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ വന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കിടക്കാൻ ആയിട്ടൊരു ടാങ്ക് വേണം. അതിനനുസരിച്ചാണ്, ആ കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻസ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. സി, ദ ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പ് ഈസ് ഹിയർ അറ്റ് ദി ടോപ്പ്, ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ അറ്റ് ദി ടോപ്പ്. It is not at the bottom of the tank. Okay, so wastewater comes here, it kinds of settles. You are giving it a time for settling. The water idella ingane niranye eppozhum kedakkum, and the fecal matter it settles down, and it is acted upon by anaerobic bacteria. Okay, so inte adil ellam nalla PCC nalla construction thanne aayirikkanam, because it should not leach down to the earth. Leach out idengane it is very dangerous for our environment. Okay, so ഇതിങ്ങനെ fecal matter താഴെ വന്ന് സെറ്റിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, and the bacteria will be acting on it. പക്ഷെ sometimes if you are cleaning this, പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ്, if you are cleaning the water closet regularly, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഹാർട്ടിക്, it actually kills these good bacteria also. ഈ ബാക്ടീരിയ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ അത് നശിപ്പിക്കും. Okay, that is not actually എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it is not actually good. എല്ലാ ഫ്ലഷിലും ക്ലീൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തരുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഇല്ലേ, അതൊന്നും ആക്ച്വലി അതുകൊണ്ട് നല്ലതല്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ദി സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കിൽ ദിസ് ബാക്ടീരിയ ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം അവർ ടോപ്പിക്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യും, ഈ വെള്ളം എക്സ്ട്രാ വരുന്ന വാട്ടർ മുകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ whenever it is coming more and more, when more and more fecal waste and water is coming, it will kind of settle down. And the water that came first, നേരത്തെ വന്നിരുന്ന വാട്ടർ നേരത്തെ ഇവിടെ മേലെ കുറച്ച് ടോപ്പ് ലെവലിൽ വന്ന് കിടപ്പുണ്ടാവും. When more water comes in, ഈ മേലെയുള്ള ഈ വാട്ടർ ഈ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ കൂടി സോക്കറ്റിലോട്ട് പോകും. That is the purpose of having the outlet at the top level itself. ഇൻലെറ്റിന്റെ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വെക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ്. ബേസിക്കലി when a water comes in, ആ വാട്ടറിന് താഴെ കുറച്ച് സെറ്റിലായി കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ കിടന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഔട്ട്ലെറ്റിൽ കൂടി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് മുകളിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
സോ ഈ ലെവൽ വരെ വാട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകത്ത് പോലും ഇല്ല. ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് be there in the septic tank itself. So a level of water level here till here is necessary for it to pass out. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം വന്ന വാട്ടർ മാത്രമേ ആദ്യം ഔട്ട്ലെറ്റിൽ കൂടി പോവുള്ളൂ. എല്ലാ എത്രയൊക്കെ വാട്ടർ ഇവിടെ വന്നാലും കുറച്ച് സെറ്റിലിംഗ് ടൈം അതിന് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സെറ്റിലിംഗ് ടൈം കൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫീക്കൽ മാറ്റർ വിൽ ഗെറ്റ് ഡീകമ്പോസ്ഡ്. പിന്നെ ഈ ചെറിയൊരു ഫീക്കൽ കണ്ടന്റ് ഉള്ള വാട്ടർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ടു ദി സോക്ക് പിറ്റ്. It is not really good water. It is actually quite dangerous. It will have a lot of coliform bacteria, E. coli, coliform bacteria, E. coli, and they are taken. It is taken to the sock pit. Just give me a second. It is taken to the sock pit. Appo ee waste water aani sock pit lote povunnathu. Okay, and appo arnirikenda karyam, it should not be taken directly to the ഓപ്പൺ ഡ്രെയിൻ. ഓപ്പൺ ഡ്രെയിനിലോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന വാട്ടർ പോകുന്നത് സേഫ് അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാട്ടറാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് പിറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വാട്ടർ സോഫ്റ്റ് പിറ്റിലോട്ട് പോകും. സോഫ്റ്റ് പിറ്റിൽ എന്താണുള്ളത്? യു ഹാവ് എ മേസൺറി വാൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, റൈറ്റ്? മേസൺറി വാൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ദർ വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവൽ ആൻഡ് സാൻഡ്. ആ സാൻഡ് മിക്സ്ചറിലോട്ട് നമ്മളിത് ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ തന്നെ നമ്മൾ വി ആർ അലൗവിങ് ഇറ്റ് ടു സോക്ക് ഓർ പെർക്കുലേറ്റ് ഇൻ ടു ദി ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഡു യു നൗ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ദി സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ആൻഡ് സോക്ക് പിറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് ഫോർ എ സിറ്റി? എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വന്നോ? ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു, ദിസ് ഈസ് ഓൺലി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ റൂറൽ ഏരിയാസ് വെയർ ദി ഡെൻസിറ്റി ഈസ് വെരി ലോ. ഓക്കെ, സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ വന്നു, സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലെ ഫീക്കൽ മാറ്റർ ഇവിടെ താഴെ കിടന്ന് ഡീകമ്പോസ് ആയി, എക്സ്ട്രാ വരുന്ന വാട്ടർ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ കിടന്നു, അതിലും കുറച്ച് ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി the quality will get slightly improved, and then that water is taken to the soak pit and it is allowed to percolate to the ground. So what must be happening here? ഇവിടെ soak pit ൽ എന്തായിരിക്കും നടക്കുക? അപ്പോൾ any idea? Okay, again that is not required for your basic civil engineering drawing. ഞാൻ കുറച്ച് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഔട്ട്വേർഡ് പൈപ്പ് പോയി സോക്ക് പിറ്റിൽ വരും. സോക്ക് പിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ്? ദർ വിൽ ബി എ മേസൺറി വാൾ, അതിന്റെ അകത്ത് ഗ്രാവൽസ് ഉണ്ടാവും. ശരിക്കും ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ സോക്ക് പിറ്റ്. പല തരത്തിലുള്ള ഗ്രാവൽ സൈസ് വേണം. ഓക്കെ, ദി ടോപ്പ് വിൽ ബി ലാർജർ, ലൈക്ക് ലാർജർ റോക്സ്. Okay, and it will have different types of gravels and stuff, so that there is grading, proper grading. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടി ഈ വാട്ടർ ലീച്ച് ചെയ്ത് പലപ്പോഴും ഈ വാട്ടർ ഈ സോയിലിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസസിൽ വരും, അവിടെ കുറെ നേരം കിടക്കും. Okay, again this aerobic bacteria as well as anaerobic bacteria, they will act and then again decompose whatever small fecal matter that is still present in that water. അപ്പോൾ പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ജസ്റ്റ് ഗോസ് ടു ദി അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ. നിങ്ങൾക്ക് വെല്ലിൽ കിട്ടുന്ന അതേ വാട്ടർ സോഴ്സിലോട്ട് തന്നെ അത് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഹാസ് എ സീരിയസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു നല്ല ലെങ്ത് വരണ്ടേ? ഇത്രയും തന്നെ ഹൈറ്റേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, ഇത്രയും തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഫിൽട്രേഷൻ അത്രയും അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ, ഇതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടാനില്ല. സോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ ദേ ടെൽ യു ടു കീപ് ദ വെൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 7.5 meters away from the septic tank. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ സർവീസ് പ്ലാനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു അന്നത്തെ ലെസണിൽ. ബേസിക്കലി ഇഫ് യു ഹാവ് എ വെൽ നിയർ ബൈ, നിങ്ങളുടെ പ്ലോട്ടിന് ചുറ്റും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു വെൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ സൈറ്റ് പ്ലാൻ ഓർ സർവീസ് പ്ലാൻ. എന്നിട്ട് ഈ സോക്ക് പിറ്റിൽ നിന്നും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ നിന്നുമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കേണ്ടി വരും. അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഇതിൽ വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ദിസ് വാസ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ യുവർ സർവീസ് പ്ലാൻ. അന്നത്തെ എക്സസൈസിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. സപ്പോസ് ദർ ഇസ് എ വെൽ ഹിയർ. ഓക്കെ, you have to make sure this distance between this well and this sock pit is at least 7.5 meters. Okay, if this was here,
ഇത് വളരെ ചേർന്നൊരു ഇത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 5 meter മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് അപ്രൂവൽ. ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ലോ, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പൊസിഷനിലും നിങ്ങൾക്ക് സോപ്പിട്ട് വെക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. So as per rule, you have to keep at least 7.5 meter distance away from, if there is a well, you have to be at least 7.5 meter away from it, the sock pit and the septic tank. But the problem is this is not enough. In cases like very densely populated city, you have what, within like 5 or 6 cents, you have at least, you will get at least 3 houses. ഞാൻ വളരെ അർബൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണ്. ചെറിയൊരു 5 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ 3 വീട് വരെ ആൾക്കാർ പണിതിട്ടുണ്ടാവും. So you get 3 separate tanks. So think about the amount of wastewater that is percolating into the ground. Okay, and this percolated water is actually going straight to our groundwater reserve. Okay, so let's leave all that thing. So this is the thing that you should draw. So this is the section, this is the plan, this is the plan of the sock pit, this is the section of the sock pit, and along with that drawing that I was telling you before, അതായത് ഈ ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ വെല്ലൊക്കെ പോട്ടോ, this was not supposed to be included in this part. വെല്ല നേരത്തെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. That was just so that I was explaining the rules. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, you have to show that building outline, you have to show the water connections, you have to show what this pipe is, you have to mark it waste pipe, you have to mark this as septic tank pipe. Okay, in a septic tank kanikya, sock pit kanikya. Then in another part of the paper, you just draw the details of the septic tank and sock pit. Our detail endana itre matram irikka. Okay, this is the details of the sock pit and septic tank. Is that clear? ഞാൻ വർക്കിംഗ് എന്താ ഈ രണ്ട് പ്ലാനും സെക്ഷനും അതിന്റെ കൂടെ these 4 things: plan of septic tank, section of septic tank, plan of sock pit, section of sock pit. Okay, ഞാൻ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞത്. That is not required. You will learn that in future subjects, but so this is it. ഇത്രയും വരച്ചാൽ മതി for this particular week. Think it will take less time than usual. കുറച്ച് സമയം മതി ഇത്ര വരയ്ക്കാൻ. Okay, so if you have any doubts, you can ask me and we'll just wind it up. Okay, ഇതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് RCC സ്ലാബ് ആണ്. ഇതൊരു അകത്ത് ഈ വാൾ ടു വാൾ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിവിഷൻ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ RCC വാൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ RCCയുടെ ഹാച്ചിങ് കൊടുക്കണം. താഴെ PCC കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ PCC ആണ്, അതിന്റെ ഹാച്ചിങ് കൊടുക്കണം. PCC 1:2:4, 1 സിമെന്റ്, 2 സാൻഡ് ആൻഡ് 4 കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിക്ക് മേസൺറി ഈസ് സിമെന്റ് മോട്ടാർ ഇൻ 1:5, 1 സിമെന്റ് ആൻഡ് 5 സാൻഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതണം. ദിസ് ഇസ് ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പ് ഈസ് 10 centimeter in diameter. There is also a small vent pipe. അത് സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും കാണാറില്ല, പക്ഷേ ഇൻ ഡ്രോയിങ് യു ഹാവ് ഷോ ഇറ്റ്. വെന്റിലേറ്റിംഗ് പൈപ്പ്, അതായത് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഫൗൾ ഗ്യാസസ്, എന്തെങ്കിലും മീത്തേൻ ഗ്യാസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ സച്ച് ഗ്യാസസ് ക്യാൻ എസ്കേപ്പ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു വെന്റിലേറ്റിംഗ് പൈപ്പ് കൊടുക്കും. ആൻഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി RCC സ്ലാബ്. ഇത് RCC ആയിട്ടുള്ള സ്ലാബാണ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന്റെ മുകളിലുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെതായ ഹാച്ചിങ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, താഴത്തെ PCC എന്താ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് സർഫസ്? അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ. ഈ എന്താണ്, ഇതിൽ കൂടി വരുന്ന ഫീക്കൽ മാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഫീക്കൽ മാറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി സെറ്റിൽഡ് ആവാൻ അതിന് സാധിക്കും, ഇങ്ങോട്ട് പോവാതെ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് അധികം ഫീക്കൽ മാറ്റർ പോകരുതെന്നാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഓക്കെ, ഈ സൈഡിലോട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വാട്ടർ മാത്രമേ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഫോർഗോട്ട് ടു മെൻഷൻ ദാറ്റ്. ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ലോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ നമുക്ക് നിർത്താം. ഓക്കെ സർ, നിർത്താം. ഓക്കെ.
Okay, bye bye. Thank you, sir. See you later. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.